हाय हेलो नमस्कार लवली हार्ट परिवार को आपण मानक स्वागत है एक फ्रेश एपिसोड रे ये एपिसोड रे मु आकाश आपण मानक बोले आनुची एक बढ़िया स्थान जोटी कि आपण माने देखिले भी मन छाड़बनी बुलिया से जगह है जाजपुर। जाजपुर रे फेमस आपण माने जानिथिबे माँ बिरजा मंदिर से बिरजा मंदिर आसिक पहुँची जाइछु आज आपण मानक बुले कि देखेबी माँ मंदिर परिसर रे और माँ मंदिर विषय भी जानिबा आसंतु बुली जावा माँ बिरजा मंदिर। भोग तो नहीं आसली चलतु जी भोग लगे भितर माँ पाखे प्रथम भोग लगेगा तापर बुलिकी देखा पर मंदिर विषय नना पाखे भी बुझा बहुत किसी प्रथम भोग कर माँ पाखे आसन मैंने दर्शक बंधु बुलले तो आम मंदिर चारिपटे बुलिले मंदिर भी दर्शन कले माँ तापर भोग भी लगेले आसतु बुझा माँ विषय किसी आसतु नना मीट करवा आ बुझा माँ विषय किसी। नमस्कार सीताकांत पाणी बिरजा देवी द्वार आपण ये माँ पाखे जो अच्छा माँ का नाम हूँ बगलामुखी देवी मु 96 मसीह पूजारी भाव में अच्छा आ मंदिर जो माँ मंदिर केबे प्रतिष्ठा होता से विषय जानते बिरजा ना बिरजा माँ ये बिरजा माँ होती प्रतिष्ठित मूर्ति नुहति ये होती अजनी समुदा मूर्ति हमको जहाँ स्वयं ब्रह्मा यज्ञ कुंडर आविर्भाव कर देवी ब्रह्माग्निता महिषगन हता शूल लांगुल हता बिरजा यज्ञ कुंडर आविर्भाव हो शूल लांगुल मूर्ति रूप नहीं महिषासुर को विनाश करने गोटे हस्त महिषासुर लांगज आ गोटे पक्षरे हूँ त्रिशूल देहरे भेद कर गणपति फणी सम्राट जोनि लिंगन मित्रा पंचदेवता को मस्तक धारण कर बिरजा सर्प आद्या सर्प प्रथमा यज्ञ कुंडर आविर्भाव होता से अजनी समुदाय महिषासुर को तेणु ये तो हेले सत्य जुगर देवी आंकर आदि अंत किसी ना ये अनादि काल किंतु इतिहास कहे जजाति केसरी 10 सहस्र ब्राह्मण आनी जाजपुर बिरजा को प्रतिष्ठित करने ये तो बिंदगिरी व्यासीन थे 10 सहस्र ब्राह्मण को आनी यज्ञ कराई सब जो राजुरा मान स्थापन कर बिरजा को पूजा अर्चना इत्यादि पद्धति मध्य कर बहुत पुराना काल प्रतिष्ठित माने कई कही पारे जे केपेटू माँ ये तो अनादि आंकर किसी माधवा पानी ना ब्रह्मवाच ब्रह्मा जहाँ कहते ब्रह्मा आविर्भाव होता माँ बिरजा आविर्भाव जानिले चतुर्पार्श्वर कि रही कौन पार्श्व देवता मान प्रथम बाम पाखे कि गणेश को स्थापना करागला महावीर को स्थापना करागला एक बाद संहार भैरवी शिवपुत्र कार्तिकेय ईशान ईशान मध्य कि ईशानेश्वर को प्रतिष्ठा करागला एवं नाभिगया तीर्थ गोटे स्वतंत्रता से रहा जे तीन भाग पिंडदान करा जाए शिर गया पाद गया नाभि गया तेणु ये है नाभि गया
ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈତରଣୀରୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃମାତୃମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ବିରଜାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଏଇଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ବି ହୁଏ। ପ୍ରତିପଦରୁ ଫେରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 9 ଦିନ ନବଯାତ୍ରା, ବିରଜାଙ୍କର ସେଇଭଳି ନବଯାତ୍ରା। ନବଯାତ୍ରା ଇଏ 9 ଦିନ ଅଛି। ଇଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ଏମିତି ହୁଏ? ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ। ଇଏ ହେଲା ବିରଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମାଘ ମାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ବାରୁଣୀ ତୀର୍ଥ ରହିଲା ନାଭିଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପିଣ୍ଡ ବୈତରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯିଏ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ବଗଳାମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର। କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାକାଳୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ, ତାରା ରୂପ ହେଇଥିଲେ, ଷୋଡ଼ଶୀ, ଭୈରବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଭୀମାବତୀ, ବଗଳାମୁଖୀ, ମାତଙ୍ଗୀ, କମଳା। ଏ 8 ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ବଗଳାମୁଖୀ। ବଗଳାମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ହେଲେ ମହାଦେବୀ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାଦେବୀ ହେଇଥିବାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୋଲି ଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଦେବୀ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପୂଜା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଇପାରେନି, କୌଣସି ମାନସିକ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଏଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଟିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ବାହାଘର ବି ଏଠି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବାହାଘର କରାଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ, ଏଠି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହେଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବହୁତ ସୁଖୀ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ମାଙ୍କ ପରିସର ବୁଲିକି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲଭଲି ହାର୍ଟ ପରିବାର ମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସାରିଲେ, ସବୁ କିଛି ତ ସାରିଲେ, ଦୂର ବି ବାନ୍ଧିବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ବହୁତ ସାରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲେ ମାଙ୍କ ପରିସର, ଭୋଗ ବି ଲଗେଇଲେ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିଲେ। ଶେଷରେ ଦୂର ବି ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପକେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମାଙ୍କର ପଣତ, ମାଙ୍କ ପଣତକାନି। ମାଙ୍କ ପଣତକାନି ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ କେତେ ଶୁଭଦାୟକ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇବେ। ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।